सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। खबरां दे प्राइम टाइम दे विच अज गल असीं कोरोना दी करनी है, क्योंकि कोरोना दे नाल जुड़ियां कुछ तस्वीरां देश भर तो वख-वख थावां तो जो सामने आ रही ने सानू चिंता दे विच पा रही ने ते खुद दी अपने परिवार दी सब दी सानू फिक्र भी हो रही है। इस सब टाइम दे विच इस माहौल दे विच सानू कोशिश तो यही करनी है कि असीं एक दूजे दे नाल मिल के अगे वधीए ते इस विचाले न्यूज़ 18 पंजाब भी कोशिश कर रहा है कि असीं अपने इस शो के जरिए दर्शकों के कोरोना नाल जुड़े सवालों के जवाब दे सकीए। अज असीं डॉक्टरों का एक बड़ा पैनल लैके आ रहे हैं ताकि पंजाब के लोग, हरियाणा हिमाचल के लोग जेकर कोई कोरोना नूं लैके सवाल रखते हैं तो उन्हां दा जवाब उन्हां नूं दिता जा सके, उन्हां नूं मिल सके जवाब। कई बार बहुत सारिया चीज़ां जहन दे विच हुंदियां ने ते डॉक्टर दे नाल सीधा कॉन्टैक्ट भी नहीं हो पाता, पर बहुत सारे सवाल ने असीं उन्हां दा जवाब अज लैण दी कोशिश करांगे। पर इस सब दे विचाले साडी अपील यही है कि तुसीं भी एक दूजे दा साथ दवो, सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए ही मूँह के उत्ते मास्क भी जरूर लगाओ, इन्हां चीज़ों का भी ध्यान रखो। अज दी इस खास पेशकश दे विच असीं गल करांगे जितांगे जरूर, हौसला रखियो। शुरुआत एक बड़ी खबर के नाल करन जा रहे हैं, उस तो बाद साडे नाल डॉक्टर्स जुड़नगे जिन्हां तो सवालों के जवाब लैण की कोशिश करांगे इस दूजी वेव नूं लैके। पहला ब्रेकिंग वड्डी खबर इस समय की। जी हाँ, वड्डी खबर यह है कि पंजाब दे विच बेशक कोरोना के केसेस वध रहे हैं, 7000 तक अंकड़ा पहुंच गया, पर पंजाब सरकार ने साफ किया है कि सूबे दे विच फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगेगा। ये वड्डी खबर भी है तो थोड़ी राहत वाली खबर भी है पंजाब के लोगों के लिए, क्योंकि हर कोई जानता है कि जेकर लॉकडाउन वर्गा डिसीजन सरकार लैंदी है तो फिर इस दे नाल दिक्कत आम लोगों नूं हुंदी है, खास तौर पर उन्हां लोगों नूं जिन्हां दे रोजगार प्रभावित होंदे ने। खास तौर पर वो लोग जो सवेरे जाते हैं शाम तक कमाई तो बाद अपने घर आते हैं, हैंड टू माउथ कहा जाता है जिन्होंने। मुख्यमंत्री कैप्टन ने मुड़ लॉकडाउन तो इनकार कर दिता है। पंजाब दे विच सख्तियां ही रहणगियां, सेहत विभाग नूं चौकस रहण दे हुकम दिते गए ने। वैक्सीन दे लई केंद्र दे नाल राबता बना के रखण दे भी निर्देश ने। जिहड़ा वख-वख विभाग ने उन्हां नूं सरकारी ते निजी हस्पतालों के लिए 2000 होर बैडां दे ऑर्डर दे हुकम दिते गए ने मुख्यमंत्री दे वल्लों। एक पासे सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि जिहड़ी सिचुएशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। कंट्रोल करन दा जिहड़ा फॉर्मूला यही है कि सख्तियां लोगों दे विच अवेयरनेस, खुद लोगों का साथ मिले तो दूजे पासे जिहड़ा साडा हेल्थ सिस्टम है उसनूं जिन्ना ज़्यादा हो सके असीं मजबूत कर सकीए। तां तुहानूं दस दईए कि इस समय वड्डी खबर जो है कि पंजाब दे विच फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगेगा। ये मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों साफ किया गया है तो लॉकडाउन नहीं लगेगा। ये राहत भरी खबर लोगों के लिए जरूर है, पर इस विचाले सानू कोशिश जरूर करनी है कि जेकर सानू जरूरी नहीं तो असीं गैर जरूरी काम दे लई घरों बाहर ना निकलीए। ते दूजा पॉइंट सोशल डिस्टेंसिंग, मूँह के उत्ते मास्क, जिन्ने लोग बचते रहेंगे कोरोना नूं असीं अपने पद्धर के उत्ते हराउंदे रहांगे तो उन्नी ही लॉकडाउन या इस तरह की स्थिति की जिहड़ी जरूरत है वो घटती रहेगी। जिहड़ियां हुण भी सख्तियां ने, चाहे नाइट करफ्यू है चाहे होर सख्तियां ने, उन्होंने भी जरूरत उस वेले तक ही है जब तक कि कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा तादाद दे विच हैगे ने। जिवें जिवें घटते रहेंगे, असीं पहलां देखिया पिछली फर्स्ट वेव तो बाद ये सब कुछ घटदा होया नजर आया सी ते जरूर थोड़ी राहत लोगों तक पहुंच गई सी। ते उम्मीद करांगे कि इस बार भी कुछ इस तरीके दे ही हालात बन। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ क्योंकि हर किसी ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ, क्योंकि ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ करांगे। तुसी फोन कॉल दे जरिए साडे नाल जरूर जुड़ सकते हो, अपने जिहड़े सवाल ने, खदशे ने, वो तुसी दूर करने की कोशिश कर सकते हो। जिहड़े सवाल ने वो तुहाडे एक एक करके टीवी स्क्रीन दे उत्ते रख रहे हैं, इन्हां दे उत्ते गलबात करने की कोशिश करांगे। कोरोना दे नाल जुड़े सवाल ने, हर किसी दे जहन च ने अज दे डेट दे विच। ते सवाल है कि कोरोना दे लक्षण नहीं ने, मतलब कि सिम्पटम्स नहीं ने, पर रिपोर्ट पॉजिटिव है, हुण असीं की करिए।
हर कोई जानना चाहता है कि सानू तो कोई सिम्पटम नहीं पर रिपोर्ट साडी पॉजिटिव आ गई, हुण की करिए। ते दूजी वेव दे विच इह भी देखण नूं मिल रहा है कि कोरोना पॉजिटिव लोग नहीं हो रहे, यानी कि जिन्हां दे विच सिम्पटम्स ने उन्हां दी रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। उन्हां नूं सारे वो सिम्पटम्स ने जिहड़े कोरोना दे हुंदे ने पर रिपोर्ट नेगेटिव है, वो की करन? कोरोना होने ते कदों हस्पताल दे विच भर्ती होना चाहिए कि जे किसी नूं कोरोना हो गया, दूजी वेव वाला कोरोना हो गया, तो फिर कोई की करे, कदों हस्पताल वाले पासे सानू जाना चाहिए? इस विच वाले सवाल यह भी है कि दूजी वेव दे विच कोरोना होने ते कि हर किसी नूं ऑक्सीजन की जरूरत है। इस समय ऑक्सीजन की घाट का एक मुद्दा पूरे देश दे विच चर्चा दे विच है। तो सवाल यह है कि ऑक्सीजन की जेकर घाट होंदी है तो की सानू उसदे लई की करना होएगा, ते दूजी वेव दे विच कि हर किसी नूं ऑक्सीजन की जरूरत पै रही है जां नहीं, क्योंकि बहुत सारे केसेस इस तरीके के आ रहे हैं। ये भी अज जानने की कोशिश करांगे। जिहड़ियां प्रेगनेंट लेडीज ने, गर्भवती महिलावां ने, उन्हां दे उत्ते किस तरीके नाल इंपैक्ट कर रहा है कोरोना, उस दे उत्ते भी गल होएगी। असीं कोशिश करांगे कि वक-वक जिहड़े खिते ने, स्पैशलिस्ट डॉक्टर ने, वो साडे नाल जुड़ सकन, जिहड़े चाइल्ड स्पैशलिस्ट ने वो भी, गायनेकोलॉजिस्ट भी, ताकि महिलावां नूं लैके जिहड़ियां दिक्कतां ने उन्हां नूं असीं समझ सकीए। नवजन्मे ते छोटे बच्चों नूं दूजी वेव किन्नी प्रभावित कर रही है या कर सकती है। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ, ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲਗਵਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਲਗਵਾਉਣ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਜੀ.ਕੇ. ਬੇਦੀ, ਡਾਕਟਰ H.K. ਬਾਲੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਵੀ ਕੰਬੋਜ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। डॉक्टर साहब स्वागत है। सब तो पहला सवाल ही, क्योंकि इस समय कोरोना की वजह नाल लोकां दे ज़हन दे विच एक पैनिक वाली सिचुएशन जरूर है, खास तौर पे जो तस्वीरां सामने आउंदियां ने, वो चाहे किसी शमशान घाट दियां होण, हस्पताल दे विच ऑक्सीजन की घाट दियां होण। सब तो पहला यही जानना चाहांगे कि लोग इस फेज दे विच किस तरीके नाल खुद नूं कंट्रोल करन इस कोरोना के काल दे विच। हर कोई यही जानना चाहता है कि मैनू कोरोना हो तो नहीं जाएगा, हो तो नहीं गया, किवें तुसीं सिचुएशन नूं देखदे हो, साइकोलॉजिकली लोग किवें इस पूरी कंडीशन नूं खुद हैंडल कर? सत श्री अकाल। सब तो पहला सारिਆਂ ਨੂੰ, मैं डॉक्टर हरजोत सिंह। इस तरह है कि कोविड ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਲਟੀ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਔਰ ਮਲਟੀ ਫੇਸਿਟਡ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਸਵਾ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਿਆ। ਕਰੀਬਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੱਟ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਈਨਾ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਿੱਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਭੈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਔਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਸਸ ਔਰ ਮੋਨਿਟਰੀ ਲਾਸਸ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਵੀ ਗਈਆਂ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹਿੱਟ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਆਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਹੀ ਵੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਫੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਲੋਕ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਕਨਫਾਈਨਡ ਰਹਿ ਗਏ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ICMR ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ ਜੂਨ ਤੱਕ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਕਰੀਬਨ 143 ਸੁਸਾइड्स which were directly attributed to COVID crisis। ਔਰ ਜੌਬਲੈਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ।
ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਸਿੰਡਰੋਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਿਊਰੋਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਰਵੀ ਕੰਬੋਜ। ਡਾਕਟਰ ਕੰਬੋਜ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਨਵ ਸਿੰਘ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੂਜੀ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰਸਟ ਵੇਵ ਔਰ ਦੂਜੀ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੰਪੈਕਟਫੁਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈਵਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਨੇ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਸੈੱਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸੈੱਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਔਰ ਇਹ ਇਮਿਊਨਿਟੀ, ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸੈੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੌਕਸਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਐਂਟੀਜਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਫਿਰ ਬੋਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਟਮ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਲੋ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਮੋਰਬਿਡਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਤਾਂ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਐਚ ਕੇ ਬਾਲੀ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੰਬੋਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਬਾਲੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ। ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਪੈਨਿਕ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੋਵਿਡ ਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਫੀਲ ਤੱਕ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਫੀਅਰ ਫੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਡਾਕਟਰ ਬਾਲੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਵਾਲ, ਥੋੜਾ ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ
ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੈਨਿਕ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੀ ਰੇਅਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਵਾਸਾਕੀ ਟਾਈਪ ਸਿੰਡਰੋਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਬੜੇ ਅਨਕਾਮਨ, ਬੜਾ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਫੈਕਟਡ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਲਡ ਜਿਹੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਸ RT-PCR ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। तो ऐसे लोगों ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਆਲਮੋਸਟ ਨਾਰਮਲ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸੀਰੀਅਸ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ, ਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, जैसे कोई पेन किलर होए या जुकाम वास्ते जो मेडिसिन देने हैं, ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਭੇਜੀਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਕੈਰੀਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਐਡਲਟ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋਗਾ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ 60 ਪਲੱਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਵੇਵ ਔਰ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਹੈ, 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਰੀਅਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਵੇਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਡਾਕਟਰ ਬਾਲੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵੇਵ ਆਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗੀ, ਐਲਡਰਲੀ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਮੋਰਬਿਡਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੰਗ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀਓ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਓਵਰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਕੋਮਾਰਬਿਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੁਦ ਬੜੇ ਹੈਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਰੀਅਰ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਟ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਚ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਸਪੀਕਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਮਲਟੀਪਲ ਰੀਜ਼ਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ सर, मैं डॉक्टर बाली जी नाल क्वेश्चन पुट करना चाह रहा हूँ कि मैं राजपुरे तो जसपाल सिंह बोल रहा सर। ते सर ये चीज है कि ये कोविड के विच देखा गया कि कुछ लोगों दी धारणा ने या कुछ व्हाट्सएप पे लोग जुड़े हुए ने जिहड़े कहंदे ने कि अल्कोहल नाल कोरोना दा कुछ इस तरह दी अटैचमेंट हैगी है कि अल्कोहल लैण नाल कोरोना तो बचाव हो सकता है या किसी तरह कुछ इहदे विच इस तरह दा हैगा कि अल्कोहल दे नाल माड़ा मोटा भी जे कोई बजुर्ग भी साडे घर विच जो बजुर्ग ने भी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਇਹ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ 50+ ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਪਾਲ ਜੀ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਬਾਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਲਕੋਹਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਲਕੋਹਲ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਘੱਟ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ? आई थिंक बड़ा ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਮਿਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਲਕੋਹਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਲਕੋਹਲ ਕੋਈ ਸੇਫਟੀ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਾਇਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਐਬਸੋਲੂਟ ਅਲਕੋਹਲ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਡੈਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਲਕੋਹਲ ਕੋਈ ਪੀਏਗਾ ਜਾਂ ਸੇਵਨ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਘੱਟ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਲਕੋਹਲ ਨਾ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਅਲਕੋਹਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਕੋਹਲ ਹੈ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਟ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਅਲਕੋਹਲ ਲੈਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਲੋ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਵੀ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਜੋਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਜੋਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਜੋਤ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਇਨਫੈਕਟ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸੌਰਵ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੌਰਵ ਵਾਲੀਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਡਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਬੜਾ ਵਾਜਿਬ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਸਸ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲਸ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਨਾ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ ਅਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਚ ਪਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਪਾਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਬਸੈਸਿਵ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਕਸੀਜਨ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਲੀਨਿਕਲ ਡਿਪਰੈਸਿਵ ਸਟੇਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਰਾ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ-ਰਾਤ ਭਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਇਹੀ ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਡਰੋਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੰਪਟਮਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਯੋਗਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਗੈਜਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ICMR ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ GK ਬੇਦੀ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਮ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਡਾਕਟਰ GK ਬੇਦੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਜੋ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰੇ ਖੁਦ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇਫੈਕਟ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੇਵ? बहुत ही लंबे आंसर्स हैं। मैं शुरू करती हूँ। लेडीज है, स्पीच
मैं दोबारा कोशिश करना, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਰਵੀ ਕੰਬੋਜ ਵੀ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਜੇਕਰ ਦੇ ਸਕੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ? मैं कहूँगा गौरव जी कि जी ये वैक्सीन है ये एक ना जिंदगी देने वाली चीज़ है। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਮਾਰੂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 6 ਮਾਰੂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਸੁੱਕੇ ਪਏ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ। ਔਰ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਭੁਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਗਲਤ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗਰ ਵੈਕਸੀਨ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਵੈਕਸੀਨ ਨੇ, ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੁਅਲੀ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਉਹ ਕੰਪੈਰੇਬਲ ਹੈ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਵਿਡ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਜਿਵੇਂ 10,000 ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ 4 ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਡੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਰਫ 3 ਨੂੰ ਆਏ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਕੰਬੋਜ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਰਸਟ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਡੋਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਲੱਗੇਗੀ? ਕਿ ਉਹ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਲੱਗੇਗੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਗਰ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 40 ਦਿਨ ਜਾਂ 42 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਡੋਜ਼ ਲਵਾਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40 ਡੇਜ਼। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਡਿਲੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਬੇਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਕੇ ਬੇਦੀ ਮੈਮ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਆਏਗੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ। ठीक है, लग रहा है कि नेटवर्क इशू है मैम, नहीं आ रही आवाज साढ़े तक ना। ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜੋਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਦੂਜੀ ਵੇਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਯੋਗਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ ਔਰ ਕਲੀਨਿਕਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਕਾਫੀ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਔਰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜਕੱਲ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਓ, ਰੁਮਾਲ ਨਾ ਬੰਨੋ, ਮਾਸਕ N95 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਦਰ ਵਾਇਰਸ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਮਾਸਕ ਪਾਣਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਹੱਥ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਸਿੰਪਲ ਸੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰੇਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਡਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੱਚਿਆਂ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 45 ਪਲੱਸ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਨੀਵਨ ਕੈਨ ਗੋ ਅਪ ਟੂ ਐਨੀ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਨ ਫੈਕਟ ਜੀ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਕਸੀਨਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ, PHCs ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਮੋਬਾਈਲ ਟੀਮਸ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਜਾਂ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੀਵਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਮੋਰਬਿਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਕੰਬੋਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਵਰਕਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੀਵਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੀਵਰ ਆਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫੀਵਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰਵੀ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਐਲਕੋਹਲ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਫੀਵਰ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੀਵਰ ਆਏ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਨਅਵੋਇਡੇਬਲ ਹੈਗਾ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਉਹ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ICMR ਦੀਆਂ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਕੰਬੋਜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਫਸਟ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗੌਰਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਇੰਨੀ ਪੈਨਿਕੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਹਸਪਤਾਲ ਭੱਜ ਗਏ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਲਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਨੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਏ ਗਏ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਬੈੱਡ ਤਾਂ ਹੀ ਭਰ ਗਏ। ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਸਾਹ ਦੇਖੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੇਖੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਪਹਿਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਖਾਂਸੀ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਕਸ-ਰੇ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ CT ਸਕੈਨ ਹੋ ਜੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਚੈੱਕ ਸਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਹੈ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ ਹੈ, 1.18 ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ। 100 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਦੂਜੀ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੋੜ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣ ਦੀ, ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ, ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿਛਲੀ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਟਾਊਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਧਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ
ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਕੰਪਲਿਕੇਟਿਡ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਗਏ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹਿੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਜਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਡੈਥ ਰੇਟ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਜੋਤ, ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਚੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਹੈ, ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰ 3 ਵਾਰੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਗੌਰਵ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਟੀ-ਪੀਸੀਆਰ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ देखो, आरटी-पीसीआर इज नॉट द फाइनल डायग्नोसिस। अगर किसी ने अपना कोई फाइनल अगर उन्होंने टेस्ट कराना है जिहड़ा कि उन्होंने लगता है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट हैगा, तो ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟੀ ਚੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੀਟੀ ਚੈਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ ਸਕੋਰਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੋਰਿੰਗ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਲੰਗਸ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੈਸਟ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਹ ਦੇ ਐਕਸੈਸਰੀ ਮਸਲਸ ਦੀ ਯੂਜ਼ੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹ HRCT ਕਰਾ ਲੈਣ। ਚੈਸਟ ਸੀਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਬਰੋਸਿਸ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਏਟੀਪੀਕਲ ਨਿਊਮੋਨਾਈਟਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਕਚਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੱਜ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਈਜ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਇਨਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਮੈਥਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬੈਟਰ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ HRCT ਕਰਾਣਾ, ਚੈਸਟ ਸੀਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ that is the ultimate diagnostic test। ਠੀਕ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਕੰਬੋਜ ਤੋਂ। ਸਰ, ਵੈਸੇ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਬਲਦੇਵ ਸਹੋਤਾ ਜੀ। ਬਲਦੇਵ ਸਹੋਤਾ ਜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲਵੇ। हाँ जी, जरूर लेनी चाहिए है जी। कोई एक कोमॉर्बिडिटी वास्ते तो होर ज़्यादा जरूरी बन जाता है जी। ब्लड प्रेशर या शुगर की बीमारी है तो वो वैक्सीन बहुत जरूरी हो जाती है, लेनी चाहिए जी। शुक्रिया डॉक्टर साहब, धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई। डॉक्टर हरजोत, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੇਦੀ ਮੈਮ ਜੁੜੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਨਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਲਿਤ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ, ਬਚੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੋ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਖੈਰ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ, ਮਾਸਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਯੋਗਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ। ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਈਮ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਸਕਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।